children, welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to this online Sunday class program. இந்த ஆன்லைன் Sunday class programக்கு உங்க எல்லாரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால வரவேற்கிறோம். Jesus loves you so much and God chose you children. இயேசுப்பா நம்மளை மிகவும் நேசிக்கிறார் and அவர் நம்மளை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டிருக்கிறார். நம்மளுடைய first session, இன்னைக்கான first session it will be singing session children. Psalm 48:1 says, "Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our Lord, in the mountain of His holiness." Our God is a great God. So when we are singing, when we are praising Him, we are showing forth His greatness, children. So நம்மளுடைய friends, நம்மளுடைய fellow students பாட போறாங்க. They will be leading us today, and I encourage you children to sing along with them. After singing session, we will be moving on to the God's word. What is Exodus chapter 19 verse 19 says? God answered him by a voice. So there might be so many doubts and we are yet to learn so many things, children. So what is the answer for all that? Is that God's voice. So when we hear God's voice, we get to hear so many things. That's how our Sunday class teachers today are gonna teach us so many things through stories, through Bible stories, through real life stories and all. And after we hear the God's word, we'll be moving on to the memory verse session. Children, Psalms 119 verse 72 says, "The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver." Yes, children, you might be having so many things, but nothing can compare unto the word of the Lord. Our kids are gonna recite the memory verse which was told to them last week. முந்தின வாரம் சொன்ன நம்ம வசனம் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனப்பாடமா சொல்லி வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. If you also or children are willing to send it, so send it to the number which will be shown on the screen afterwards. And I encourage you children to learn the word of the Lord, because what does the word says? It's better and it's more than thousands of gold and silver. As children, after that we'll be moving on to the unsung heroes of the Bible. As children, there are so many characters in the Bible. There are hidden truths in the Bible. There are secrets in the Bible, children. So we'll be singing, seeing the unsung heroes of the Bible. So Ephesians 4:15 says, "By speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ." So what does this word says? Grow up into Him in all things. Yes, children, even the hidden truths, the secrets of the Bible, the hidden characters. So those characters also, children, should be known by us, as the word also urges us to do so. I hope you have a blessed spiritual time, children. We can begin the Sunday class program with the opening prayer. ஜெபம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, நல்ல வேலைக்காக நன்றியும் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திக்கிறோம் ஏசப்பா. இந்த நேரத்திலும் சண்டே கிளாஸ் ஊழியத்தில் ஜெபிக்க நீர் பாராட்டின கிருபை இறக்கங்களுக்காக நன்றி துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திக்கிறோம் ஏசப்பா. அன்பின் தகப்பனே, நீர் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற தேவனாக்கிறீர், எங்களை காக்கிற தேவனாக்கிறீர், எங்களை பராமரிக்கிற தேவனாக்கிறீர், எங்களை அரவணைக்கிற தேவனாக்கிறீர். நன்றியும் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திக்கிறோம். நீர் நல்லவர், வல்லவர், போதுமானவர், கிருபை உள்ளவர், இரக்கமுள்ளவர், தயவுள்ளவர், ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தர், எங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையில் மரித்து 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்த தேவனார்ப்பதற்காக நன்றிக்கிறோம். எங்களை நீர் ரட்சித்து எங்களை மீட்டு கொண்டு தயவுக்காக நன்றிக்கிறோம் ஏசப்பா. இந்த சண்டே கிளாஸ் ஆன்லைன் ஊழியத்தை நீர் அதிகமாக நீர் ஆண்டவரே கர்த்தாவே நேசித்து வருகிறீர், ஆசீர்வதித்து வருகிறீர். அதற்காக நன்றிக்கிறோம், ஸ்துதிக்கிறோம். சிறு பிள்ளைகளுக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்க நீர் தாமே கிருபை பாராட்டும். அநேகர் இதை கர்த்தாவே கண்டு ஆசீர்வாதம் அடைய நீர் தாமே கிருபை பாராட்டும். அன்பின் தகப்பனே, இந்த ஊழியத்திலும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி எடுத்துக்கிறோம், சுத்திக்கிறோம். அதற்குடைய பலனையும் ஆசீர்வதித்தரலும் காத்துக்கொள்ளும் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, இந்த ஊழியத்திலும் சிறு பிள்ளைகள் பாடல்கள் மூலியமாக, கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் மூலியமாக, வசனங்கள் மூலியமாக உம்மை மகிமைப்படுத்தும்போது நீர் தாமே ஆசீர்வதியும் காத்துக்கொள்ளும். அநேகருக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்க நீர் கிருபை பாராட்டும் ஏசப்பா. ஆண்டவரே, ஜெபங்களை கேட்கிற தேவன், பதில் தருகிற தேவனாக நன்றி தெரிவிக்கிறோம். அபிரிவிதியமாக நீர் ஆசீர்வதித்தரலும் கர்த்தாவே, நீர் வழிநடத்தலும். விண்ணப்பிக்கிற எல்லா விண்ணப்பங்களையும் ஆசீர்வதியும், தேவைகளை சந்தித்தரலும் காத்துக்கொள்ளும் கர்த்தாவே. பிள்ளைகளுக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்க நீர் கிருபை பாராட்டும். ஆண்டவர் கர்த்தாவே, ஒவ்வொரு செஷனையும் நீர் ஆசீர்வதிங்க, தேவைகளை சந்தித்தரலும்.
காத்துக்கொள்ளும். உடைய கருத்தில் எங்கள் தாழ்த்துக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரமபிதாவே, ஆமேன். Let's all join in singing and praising God. It's time to listen to God's word. Praise Lord, children. No sound வரல. Praise. Okay. நீங்க சொல்லாதீங்க, பின்னாடில இருந்து சொல்லிட்டோம். Senior boys, praise the Lord. Okay. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? சரி, என்ன பார்க்குறீங்க அங்கே? ஸ்டார். எத்தனை பேருக்கு ஸ்டார் பிடிக்கும்? எல்லாருக்கும் ஸ்டார் பிடிக்கும்ல? ஸ்டாரில் என்ன தெரியும் நமக்கு? நட்சத்திரங்கள்ல என்ன நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது? லைட். யா, லைட். ஹூ செட் லைட்? ஓகே, லைட் தெரியுது இல்ல? எஸ். வேத வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, மத்தேயு 5:16. What does it say? Let your light so shine before men. சொல்லுங்க என் கூட. Let your light so shine before men. Matthew 5:16. உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது. மத்தேயு 5:16. எல்லாருக்கும் பிடிக்கல? ஸ்டார்ஸ் எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா? ஓகே. ஸோ வென் யூ see the stars you are very happy இல்லை? ஒரு பெரிய ஸ்டார் திடீர்னு சின்ன சின்ன ஸ்டார் பக்கத்தில் பெருசாக ஒரு ஸ்டார் தெரியுதுன்னா உடனே பாரு 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 பெரிய ஸ்டார் நல்லா மினுக்குது பாரு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுவீங்கல்ல? ஸோ ஸ்டார்ஸ் மேக்ஸ் அஸ் ஜாய்ஃபுல். நட்சத்திரங்கள் நம்மளை சந்தோஷப்படுத்துது இல்லை? ஓகே. நவ் சவுண்டு காது என்ன சவுண்ட் வருது? என்னது இது? என்னது இது? என்னது? ஒருத்தர் சொல்லுங்க, என்னது இது?
தேனியா. அப்புறம் இந்த பக்கம் கேர்ள்ஸ்ல யாராவது? தேனியா. ஓகே, பின்னாடி யாராவது? ஜூனியர் பாய்ஸ். வாட் இஸ் திஸ்? என்னது? கெட் அப் தட் பாய். எழுந்துரு எழுந்துரு எழுந்துரு. இந்த கரெக்ட் தான் சொன்ன. வா கிட்ட வா. கம் 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 கம். என்னது? என்ன சொன்ன? இங்க வா இங்க வா இங்க வா. சொல்லு, சத்தமா சொல்லு. மின்மினி பூச்சி. யாருமே அதை பத்தி நினைக்கல. சவுண்டு பார்த்துரு எல்லாரும். ஐயோ இதை கொத்துற என்னது என்ன சொல்லுவாங்க? வாட் இஸ் இட்? ஹனிபி. தேனு தேனு. ஹனிபி நினச்சிட்டாங்கல்ல. பட் இந்த தம்பி கரெக்டாக சொன்னான். பேர் என்ன? தர்ஷன் குமார். தர்ஷனா? தர்ஷன் குமார். தர்ஷன் குமார் எங்கேருந்து வரப்பா? மேட்டுப்பாளையம். மேட்டுப்பாளையத்து. சைலண்ட் கிளாப் கொடுக்கலாமா? he said it rightly. மின்மினி பூச்சி. go to the next slide. ஓகே, மின்மினி பூச்சி. ரொம்ப அது தமிழில் ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல. மின்மினி மினுக்குது இல்லை? மினுக்கிற பூச்சி தான் அதுக்கு பேர். என்ன? கோ சிட் டவுன் தர்ஷன். மினுக்கிற பூச்சிக்கு தான் என்ன பூச்சி? மின்மினி பூச்சி. சாதாரண பூச்சி இருக்கு, ஆனால் மின்மினிக்கிற பூச்சி இருக்கு. அந்த மின்மினி பூச்சி பார்த்த உடனே எல்லாரும் நம்ம அது எப்போ தெரியும்? மின்மினி பூச்சி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நைட் டைமில் மட்டும்தான் தெரியும் இல்லை? அதே மாதிரி மின்மினி பூச்சி எப்பவுமே மினுத்துட்டு இருக்குமா? மினுத்து ஆஃப் ஆகிடும் இல்லை? மினுத்து ஆஃப் ஆகிடும்ல? எஸ், இங்கிலீஷில் அதுக்கு பேர் ஃபயர் ஃப்ளை. சரி, இப்போ ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு. அங்கே தெரியுது இல்லை? லைஃப் ஸ்பேன், இங்கிலீஷில் லைஃப் ஸ்பேன் சொல்லுவாங்க, இல்லை ஆயுசு நாட்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மின்மினி பூச்சி எத்தனை நாள் வாழும் சொல்லுங்க யாராவது? சொல்லுப்பா. 3 days. ஓகே, இந்த பாப்பா ஒரு நாள், அந்த தம்பி 3 days. பின்னாடி பேக் சைடில் வாட் இஸ் அ லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் அ ஃபயர் ஃப்ளை? மின்மினி பூச்சியினுடைய வாழ்நாட்கள் எத்தனை? எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஒரு நம்பரை சொல்லலாம். ஓகே சரி, நெக்ஸ்ட். சரி பார்க்கலாம், கரெக்டாக அதனுடைய ஆயுசு நாட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க, அங்கே பார்த்து சொல்லுங்க. எத்தனை நாட்கள்? 61 நாட்கள் மட்டுமே ஒரு மின்மினி பூச்சி வாழும். எத்தனை நாட்கள் வாழும்? 61 days தான் அதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன். அவ்வளோதான் அதனுடைய வாழ்க்கை. அதுக்கப்புறம் அது மினுக்காது, அது மறைஞ்சு போகும், செத்து போய்விடும். ஓகே சரி, அந்த மின்மினி ஏன் எப்படி அதுக்குள்ளே லைட் வருது? அதுக்குள்ளே எப்படி லைட் வருது? அது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான பதில் தான். ஓகே, அது என்னன்னு பார்க்கலாம். அதில் ஒரு ரசாயன பொருள் இருக்குது. யாரும் பேசக்கூடாது இனிமேல். நான் கேட்கும்போது மட்டும்தான் பதில் சொல்லணும். ஓகே, நான் கேட்காதப்போ பேசக்கூடாது. அது எதனாலன்னா அதில் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அதுக்கு பேர் லூசிஃபெரின் பேராம். அது ஆக்சிஜனும் மீதி கால்சியம் கூட சேர்ந்து அந்த வயிற்றில் அந்த பொருட்கள் ஆக்சிஜனும் லூசிஃபெரின் என்று சொல்கிற கெமிக்கல் சேர்ந்து அது ரியாக்ஷன் ஆகும்போது அந்த லைட்டு வருதாம். அதேமாரி கூட ஸ்டார்ஸ் வெளிச்சம் வருது இல்லை? அதுக்குள்ளே என்னமோ நடக்குது இல்லை? ஸ்டார்ஸ் வெளிச்சம் வருதுன்னா அதுக்குள்ளே நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்குது. அதில் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால அந்த வெளிச்சம் நமக்கு, ஸ்டார்ஸ் நமக்கு தெரியுது. ஓகே பிள்ளைங்களே, நம்ம வாழ்க்கையில் கூட ஏசப்பா என்ற ஒருத்தர் இருந்தால் தான் நம்ம வாழ்க்கை மின்மினுக்கும். சரியா? இந்த மின்மினி பூச்சி இந்த மின்மினி பூச்சியானது கொஞ்ச நாள் தோன்றி கொஞ்ச நாள் ஆஃப் ஆகிடும். மின்மினி என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நேரம் எரியும், கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் ஆகிடும். மின்மினி நாங்கள் சின்னப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா? இந்த மின்மினியை பூச்சியை பிடிச்சி இப்போல்லாம் எல்லாமே பிளாஸ்டிக் இல்லை, அப்போல்லாம் பாட்டில், அமிர்தாஞ்சன் பாட்டில் ஒன்று இருக்கும். அது நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதில் ஒன்று போட்டு வச்சுருவோம். நைட்டில் லைட் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். அப்போது அது என்ன ஆகும்? மின்மினுக்கும். மின்மினி பூச்சி மின்மினுக்கும். அதுக்கு மின்மினி பூச்சி. நம்ம கூட ஏசப்பா நம்மளை மினுக்கிறதுக்கு தான், ஜொலிக்கிறதுக்கு தான், நம்ம நட்சத்திரங்கள் போல வாழணுன்றதுக்கு தான் உன்னையும் என்னையும்
ஏசப்பா படைச்சாரு. புரியுதுங்களா? somebody read Genesis chapter 1 verse 16 மைக்கில், தமிழில், இங்கிலீஷில். ஆதியாகமம் 1:16. தேவன் ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை உண்டு பண்ணினார். மைக்கில், மைக், somebody give mic. அப்புறம் ஸ்டார்ஸையும் உண்டு பண்ணினார். படிங்க. Then God made two great lights. Two great lights. The greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Greater light to rule the day. பெரிய வெளிச்சம், தமிழ் என்ன இருக்கு? கேட்கல. பகலை ஆளுவதற்கு பெரிய வெளிச்சமோ, அப்புறம் அந்த சிறு வெளிச்சம், சின்ன லைட்னு இருக்கா, அது வந்து ராத்திரியை ஆளுவதற்கும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டு பண்ணினார். அந்த பெரிய வெளிச்சம் பிதாவாகிய தேவனை குறிக்குது. அந்த சிறிய வெளிச்சம் which is a mild light is Lord Jesus Christ. அது கூட யார் உருவாக்கினார்? ஸ்டார்ஸை உருவாக்கினார். அந்த ஸ்டார்ஸ் தான் நீயும் நானும். பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன தீம் படிக்கிறீங்க? நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள். இந்த மின்மினி பூச்சி 61 நாள் தான் இருக்குது. ஆனால் அது மின்மினுக்கும் போது எவ்வளோ பேருக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குது இல்லை? எவ்வளோ பேருக்கு அது வந்து இட் கிவ்ஸ் a joy இல்லை? ஓகே, now Ephesians 5:14 says Christ shall give thee light. சொல்லுங்க, Christ shall give thee light. கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிக்க பண்ணுவார். இந்த பிரகாசமானது கிறிஸ்து நமக்குள்ளே இருக்கும்போது 61 நாள் இல்லை, நம்ம ஆண்டவர் ஏசப்பா நமக்கு எத்தனை வாழ்நாள் கொடுக்குறாரோ அத்தனை வாழ்நாளும் நமக்கு உலகத்துக்கு நம்ம வெளிச்சமாக இருப்போம். ஸ்டார்ஸ் டூ டூ திங்ஸ். இந்த நட்சத்திரங்கள் ரெண்டு பண்ணோம். ஒன்று, அது வெளிச்சத்தை கொடுக்கும். ரெண்டாவது, அது சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். ஏசப்பாவை பிறந்த உடனே அதை ஸ்டார் பார்த்தாங்க. பார்த்தும்போது they have great exceeding great joy. அந்த ஸ்டார் பார்த்த உடனே என்ன கிடைச்சது? அவங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைச்சது. ஸ்டார்ஸ் ஆல்சோ கைட் பீப்புள். வாழ்க்கையில் இருட்டான உலகத்தில் நம்மளை வழி நடத்துறது ஸ்டார்ஸ். ஜீசஸ் இஸ் a guide for us. இன்னைக்கு சீனியர் சில்ட்ரன் ஆல்சோ yesterday we would have seen how Holy Spirit is our guide. Christ is our guide. நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு வெளிச்சமாக இருக்கலாம். இந்த உலகத்தில் அநேக இருளான கிரியைகள், பொய் பேசுறது, கெட்ட வார்த்தை பேசுறது, தூஷணம் பண்ணுறது, கீழ்ப்படியாமல் போகிறது, முரட்டாட்டம், இதெல்லாம் இருளின் காரியங்கள். அந்த இருளான காரியத்தில் நீங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கலாம். பிள்ளைங்களை நல்லா கவனிங்க. இன்றைக்கு நீங்கள் இங்கே இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு நாளில் ஆண்டவர் உங்களை எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போவார். எந்த ஊருக்கு வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகிறவர், எந்த உலகத்தில் எந்த பகுதி வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போவார். அந்த இடத்துல நீங்கள் என்னவா விளங்கணும்? வெளிச்சமாக விளங்கணும். Here I am and the children whom the Lord had given me. We are for signs and wonders in Israel. சயின்ஸ் அந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? கலங்கரை விளக்கம். படகுகள் கரைக்கு வரும்பொழுது அந்த லைட் ஹவுஸ், வாட் யூ சே இன் தமிழ்? லைட் ஹவுஸ், கலங்கரை விளக்கம் அந்த ஷிப்பை என்ன பண்ணும்? கைட் பண்ணி தரைக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும். அதே மாதிரி தான் யூ கேன் பி தட் சைன். அந்த கலங்கரை விளக்கமாக நீங்கள் இருக்கலாம். யாருக்கு ஏசப்பா பற்றி தெரியலையோ உங்கள் வெளிச்சம் அவங்களுக்குள்ள பிரவேசித்து அவங்க அந்த வெளிச்சத்தினால ஈர்க்கப்பட்டு ஏசு கிறிஸ்துவோட வெளிச்சத்தை அவங்களும் பெற்றுக்கொள்வாங்க. மை டியர் சில்ட்ரன், ரிமெம்பர், நீங்கள் யாரு? Ye are the light of the world. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. They may see your good works. உங்களுடைய நல்கிரியைகள் பார்த்து பிதாவாகிய தேவனை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம்? மகிமைப்படுத்துவாங்களாம். உங்களுடைய வெளிச்சம், நீங்கள் தான் வெளிச்சம். You are the carriers of that light of Christ to the world. நீங்கள் தான் அந்த வெளிச்சம். நீங்கள் ஸ்கூலில், ப்ளே கிரவுண்டில், உங்கள் அம்மா வீட்டில், உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் நீங்கள் என்னவா விளங்கணும்? லைட்டாக வெளிச்சமாக விளங்கணும். Let us sing that chorus and the last line says, repeat that line. Let it shine around the world. Let it Shine around the world. shine around the world. We are gonna let it shine. We are going to let it shine.
Around the world, you may be somewhere in the different country after 20 years. 20 வருஷம் கழிச்சு நீங்க வேற எங்கே வேணாலும் உலகத்தில் இருக்கலாம். அந்த இடத்துல நீங்க என்னவா இருக்கணும்? ஆண்டவர் வெளிச்சமா உங்களை வைக்கணும். So my dear children, remember you are the light of the world. Let's listen to the memory verse clip sent by our children. Praise the Lord. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 47-48 வசனங்கள். உங்கள் சகோதரரை மாத்திரம் வாழ்த்துவீர்கள், ஆனால் நீங்கள் விசேஷித்து செய்கிறது என்ன? ஆயுக்காரரும் அப்படியே செய்கிறார்கள் அல்லவோ? ஆகையால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா பூர்ண சர்க்குணமாய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பூர்ண சர்க்குணமாய் இருக்க கடவீர்கள். ஆமீன். சங்கீதம் 117ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். ஜாதிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை துதியுங்கள், ஜனங்களே எல்லோரும் அவரை போற்றுங்கள். அவர் நம்மேல் வைத்த கிருபை பெரியது, கர்த்தரின் உண்மை என்றென்றும் உள்ளது. ஹல்லேலூயா என்றார் என்பதை ஆமீன். பிரைஸ் தி லார்ட். Memory verse for next week. Beginners and Tiny Tots. Psalm 104 verses 31-32. சங்கீதம் 104ஆம் அதிகாரம் 31-32 வசனங்கள். KG and primary. Matthew chapter 5 verses 27-29. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம் முதல் 29ஆம் வசனம் வரை. Juniors, inters and seniors. Psalm 118 verses 1-4. சங்கீதம் 118ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் முதல் 4ஆம் வசனம் வரை. Please do send in your memory verse entries and also any prayer requests to the numbers displayed on the screen, 94444 41048 and 98408 11897. Hey kids, hope you're all doing well. So glad to meet you all once again through this series we are doing on unsung heroes of the Bible. Today we are going to be seeing about a girl called Rhoda. வணக்கம் அன்பான தம்பி தங்கைகளே, நீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா? வேதத்தில் இருக்கிற அறியப்படாத அல்லது மறைமுகமான சில கதாபாத்திரங்களை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த சீரீஸ் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற கதாபாத்திரம் ரோதா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணியை குறித்தது தான். Today's lesson is about a slave girl called Rhoda. You see that in the first slide we have named her as Rhoda the fragrant rose. Actually Rhoda means rose, so that's the reason why we have titled it as Rhoda the fragrant rose. When you go through the slide you will understand how she was able to express the meaning of her name. And this incident happens to be mentioned only once in the New Testament, and you can read about her in Acts chapter 12 verses 12-15. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற இந்த ரோடா, அவள் ஒரு அடிமை பெண்ணாக இருக்கிறாள். ரோடா என்பதற்கு ரோஜா என்று பொருள்படும். நாம் தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது இவள் இவனமாக தனக்கு இருந்த பெயரை போலவே அவள் அருமையான ஒரு நற்கந்தமாக நல்ல வாசனை வீசக்கூடிய ஒரு காரியத்தை அவள் செய்தாள் என்பதை நாம் பார்க்கலாம். இந்த சம்பவமானது இந்த வேதாகமத்திலே புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒரே ஒரு முறைதான் இவள் குறிப்பிடப்படுகிறாள். அவளை குறித்து நீங்கள் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 12ஆம் அதிகாரம் 12-15ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கலாம். So the background to this incident is that this is the early church just formed after Jesus Christ's resurrection from the dead, and it is facing severe persecution both from the Jews and from the Roman government. And we see that James had already been martyred, and Peter is put in prison and he is about to be executed. And now the church has gathered together to pray for Peter's deliverance. That is the background to this incident.
இந்த சம்பவத்துடைய பின்னணியை நாம் பார்க்கும்பொழுது இது ஆதி சபையாக காணப்படுகிறது. ஆண்டவராகிய இயேசுவானவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு உருவாக்கப்பட்ட சபையானது அதிகமான உபத்திரத்துக்குள்ளாய் காணப்படுகிறது. ரோம் அரசாங்கமும் யூதர்களும் அதை அதிகமாய் துன்புறுத்துகிறார்கள். யாக்கோபு ஏற்கனவே இரத்த சாட்சியாக மரித்திருக்கிறார். இப்போது பேதுருவையும் கூட அபதமாக கொலை செய்யும்படியாக அவரை சிறைச்சாலை அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த சபை இதை கேள்விப்பட்ட சபையானது பேதுருவை ஆண்டவர் விடுவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கும்படியாக அவர்கள் கூடியிருக்கிறார்கள். இந்த பின்னணியில் தான் இந்த சம்பவம் நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. The Bible records that God wonderfully hears the prayers of the saints and delivers Peter by sending an angel. Peter immediately decides to go to the house of Mary where the saints have gathered for prayer. Now Peter arrives at Mary's house and he is knocking the door. Rhoda, the slave girl, comes to open the door, and hearing Peter calling out from outside, out of joy, hearing Peter's voice, she runs back to inform the others of Peter's arrival without opening the door. What you should note here is that the Bible records that she was overjoyed. She was filled with joy on hearing that Peter has been delivered. பேதுரு மரியாளுடைய வீட்டிற்கு வந்து வெளியே நின்று கதவை தட்டி கூப்பிடுகிறார். கதவை திறக்கும்படியாக இந்த அடிமை பெண்ணாகிய ரோடா வரும்பொழுது பேதுருடைய சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறக்காதபடிக்கு அவர் உடனடியாக திரும்ப போய் அங்கே ஜெபித்து கொண்டிடத்திலே பேதுரு வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அறிவிப்பதை அங்கே வேதாமத்தை நாம் பார்க்கிறோம். நாம் இங்கே குறிப்பிட வேண்டிய அல்லது குறிப்பாய் கவனிக்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் அவள் மிகுந்த சந்தோஷமடைந்தாள் என்று அந்த வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பேதுருடைய சத்தத்தை கேட்டு பேதுரு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார், சிறைச்சாலை இல்லை என்பதை அறிந்து அவள் சந்தோஷத்தால் நிரப்பப்பட்டாள் என்று சொல்லி வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது. The saints who were praying for the deliverance of Peter from the prison, on hearing that Peter is standing outside, they couldn't believe, they were in disbelief. But on the other hand, we see the slave girl Rhoda, she kept on insisting on the joyful news that Peter has been delivered. So the lesson we learn from this very small incident in the Bible is that God chose to use a slave girl to carry the news of deliverance and joy to the saints. So do not be disheartened about your status in society. God wants to use you too to carry the gospel of joy to others. எனவே இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிற பாடம் என்னவென்றால், பேதுருடைய விடுதலைக்காக ஜெபித்து கொண்டிருந்த பரிசுத்தவான்கள் பேதுரு இப்பொழுது அங்கே வெளியே நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்று அந்த அடிமை பெண்ணாகிய ரோதாள் கூறுவதை கேட்டு அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை. ஆயினும் கூட இந்த பெண்ணானவள் தொடர்ந்து பேதுரு தான் வெளியே நிற்கிறார் என்று சொல்லி விடாதபடி அவள் சொன்னதாக நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிற பாடம் என்னவென்றால், தேவனானவர் இப்பேற்பட்ட விடுதலை அல்லது சந்தோஷத்தின் செய்தியை பரிசுத்தவான்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக இந்த அடிமை பெண்ணை தெரிந்து கொண்டார் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். எனவே நாம் அதிரையப்பட்டு போக வேண்டிய அவசியமில்லை. தேவனானவர் நாம் இந்த சமுதாயத்திலே சிறியவர்களாக இருக்கலாம், நம்ம யாரும் மதிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் தேவனானவர் அப்பேற்பட்ட நம்மையும் கூட இந்த சுவிசேஷத்தை சந்தோஷமான நற்செய்தியை நாம் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கத்தக்கதாக நம்மையும் கூட பயன்படுத்த அவர் விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறார் என்ற பாடத்தை நாம் இந்த சிறிய சம்பவத்தின் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறோம். Thank you. Hope this was of some use to you and pray that the Lord may continue to use you as you grow up in the Lord. மிக்க நன்றி. இந்த பாடமானது உங்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். கர்த்தர் தொடர்ந்து உங்களை ஆசீர்வதித்து நீங்கள் வளரும்போது உங்களை பயன்படுத்துவாராக. Praise the Lord. It's time to remember the children who celebrated their birthday last week. The following teachers and children have celebrated their birthdays last week.
First, we have Sister Grace Solvin. She has celebrated her birthday on the 12th of June. We claim this promise for her. Hebrews chapter 6 verse 14, saying, "Surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee." Next we have V. Asher Judah. He has celebrated his first birthday on the 6th of June. We claim this promise for him. Luke chapter 1 verse 66, "And the hand of the Lord was with him." Next we have Hannah Rose from Junior. She has celebrated her birthday on the 10th of June. We claim this promise for her. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, "But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil." Let's close our eyes for the closing prayer. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, சிறு பிள்ளைகளை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் இரட்சகரே, உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளுக்காக ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. மட்டுமாய் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை பாதுகாத்து கடந்த 5 மாதங்களும் ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை எங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுதும் இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் மினிஸ்ட்ரியை உடைய தயவுள்ள கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். ஆண்டவரே, இங்கே சொல்லப்பட்ட வசனங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம், பாடப்பட்ட பாடல்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இதை பார்த்து கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே மற்றவர்களையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாறு கேட்கிறோம். இந்த மினிஸ்ட்ரியின் மூலமாய் ஆண்டவரே எங்களுக்கு திறந்த வாசலை கொடுத்து அநேகர் ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பின் செய்தியை அறிந்து கொள்ள நீர் ஆண்டவரே இரக்கம் பாராட்டி இருக்கிறதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க. சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் ஆண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்களில் தொடர்ந்து கிரியை செய்யவும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவரே அவர்களோடு இடைப்பட்டு கர்த்தாவே உம்முடைய வழிகளிலே எங்கள் பிள்ளைகள் நடக்க அவர்களை ஆயத்தப்படும்படியாக இந்த மினிஸ்ட்ரியை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து தர வேண்டுமாறு கேட்கிறோம். அப்படியே தாப்பனே இந்த மே மாதம் முழுவதும் ஆண்டவரே ஸ்பெஷலாக பிள்ளைகளுக்கென்று ஆண்டவரே நடத்தப்பட்ட விபிஎஸ்க்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற திறந்த வாசலுக்காக நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே அநேக thousands ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பின் செய்தியை கேட்டாங்க கர்த்தாவே, அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏசப்பா நீர் தாமே ஆண்டவரே கேட்ட பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே அந்த வசனத்தின்படி நடக்க அவைகளை மறந்து போகாதபடிக்கு ஆண்டவர் தாமே எங்கள் பிள்ளைகளோடு இடைப்பட வேண்டுமாறு கேட்கிறோம். பிள்ளைகள் உம்முடைய பார்வைக்கு அருமையானவர்களானபடியினாலே இசப்பா உமக்கென்று ஆண்டவரே அநேகர் ஆண்டவரே தங்களை ஒப்பு கொடுக்க இந்த விபிஎஸ் மினிஸ்ட்ரியை கர்த்தர் அதிகமாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் கேட்குறோம். இந்த நேரத்துலேயும் ஆண்டவரே பள்ளிகளெல்லாம் திறந்தாயிற்று, பிள்ளைங்க புது கிளாஸுக்கு போயிருப்பாங்க. ஆண்டவரே பிள்ளைகளோடு கூட இருங்க, அவங்களை ஆசீர்வதிங்க. இந்த வருஷ துவக்கத்திலேருந்தே பிள்ளைகள் ஆண்டவரே கஷ்டப்பட்டு படிக்கவும் ஆண்டவரே முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவர்கள் தேட அதற்கு பின்பாடு கர்த்தரை ஆண்டவரே முன்வைத்து அதற்கு பின்பு தங்கள் பாடங்களை படிக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. அது மாத்திரமல்ல அவங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸ்கூலில் தாங்க ஆண்டவரே, அவங்க நன்றாக படித்து எங்கள் பிள்ளைங்க எல்லாரும் ஆண்டவரே நல்ல மார்க்குகளோடு பாஸ் பண்ண நீங்கள் உதவி செய்யுங்கப்பா. போக்கில் வரத்துள்ள பிள்ளைகளோடு இருந்து பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள். தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் சந்திக்க வேண்டுமாறு கேட்கிறோம். அப்படி ஆண்டவரே சகோதரன் பக்ஸிக்காக உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. அவருடைய வாழ்க்கைக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய வழிகளிலே நாங்கள் நடப்பதற்கு அவர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே போதித்த காரியங்களுக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தாப்பனே அநேக இடங்களிலே நம்முடைய சாட்சிகள் அவர் மூலமாய் ஆரம்பிக்கப்பட்டதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா இடங்களிலேயும் ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பினாலே அனைவருமாக ஒன்றுபட்டு கர்த்தாவே சபைகள் வளர்ந்து பெருக மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக சாட்சிகளாக இருக்க நீர் உதவி செய்ய வேண்டுமாறு நாங்கள் கேட்குறோம். அப்படி ஆண்டவரே எங்கள் 10th 12th பிள்ளைகள் கொடுத்த ஆண்டவரே சக்ஸஸ்க்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே பாஸ் பண்ண நீர் கிருபை செய்தீர். சிலர் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க. நாங்கள் அவங்களுக்காக ஜெபித்தோம். ஜெபத்தை கேட்ட தேவன் எங்கள் ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்ததற்காக நாங்கள் நம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இப்பொழுது கூட ஆண்டவரே நெக்ஸ்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணணும் என்பதை எந்த 11th 10th பிள்ளைங்க என்ன குரூப் எடுக்கணுமோ 12th பிள்ளைங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும் என்பதை
நீங்கள் அவங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுங்கப்பா. அவங்க விரும்புகிற இல்லை உம்முடைய சித்தப்படி அவர்களுக்கு ஏற்ற காலேஜஸில் அவங்களுக்கு இடம் கிடைக்க ஆண்டவரே அதற்கான எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்படத்தக்கதாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்படியே ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலேயும் நிம்மிக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். நிம்மியுடைய வாழ்க்கைக்காக உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தகப்பனே, மகளை உம்முடைய சித்தப்படி ஏற்ற நேரத்திலே நீர் எடுத்துக்கொண்டீர். அதற்காகவும் நாங்கள் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே கொடுத்த சாட்சிகள் நிமித்தமாக நாங்களும் ஆண்டவரே நம்முடைய ஊழியத்தில் கர்த்தாவே உண்மையும் உத்தமமாய் அவளைப் போல நாங்கள் உழைக்க எங்களுக்கு எங்கள் கிருபை தாங்க. ஆண்டவரே அவளை விட்டு போன இடத்தை நிரப்பும்படியாய் ஆண்டவரே ஏற்ற ஒரு ஆட்களை நீர் ஆளை எங்களுக்கு அனுப்பித்தாங்கப்பா. அதே போல் பாரமுள்ள ஒரு மகள் ஆண்டவரே நீங்கள் அனுப்பி தந்து எங்கள் சண்டே கிளாஸை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாறு கேட்கிறோம். அப்படியே ஆண்டவரே இறந்து போன கர்த்தாவே மோசஸ் விஜயகுமார் அவங்க குடும்பத்துக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே ஆண்டவரே சுசீலாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஷாரனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். மகன் விட்டு போன இடத்துல நீரைய தலைவராகவும் தகப்பனாகவும் இருந்து அந்த குடும்பத்துக்கு ஆறுதலையும் தேறுதலையும் தந்து ஆண்டவரே அவர்களை வழி நடத்த வேண்டுமாறு கேட்கிறோம். இப்பொழுது கூட ஆண்டவரே பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைக்காகவும் டீச்சருக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். 12th ஆண்டவரே கிரேஸ் சோல்வின் பிறந்த நாளை கொண்டாடி இருக்கிறாங்க. அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். மகளை ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே வேண்டிய எல்லா கிருபைகளையும் தாங்க. ஆண்டவர் செய்கிற வேலையை ஆசீர்வதிப்பீராக. கத்திருக்கென்று ஆண்டவரே இருக்கிற இடங்களிலே மகள் சாட்சியாக இருக்கவும் ஆண்டவரே அநேகருக்கு ஆசீர்வாத ஊற்றாக நீர் பயன்படுத்த வேண்டுமாறு கேட்கிறோம். அப்படியே ஹானா ரோஸ் ஜூனியருக்காய் ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளையை ஆசீர்வதிங்க. ஆண்டவரே கர்த்தரை அறிகிற அறிவிலே அதிகமாய் வளர ஆண்டவரே உம்மை ஏற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரே உதவி செய்யுங்க. நல்ல ஞானத்தினால பிள்ளையை நீங்கள் நிரப்புங்க. கர்த்தாவே அவள் சாட்சியாக ஆசீர்வாதமாக சபைக்கும் வீட்டுக்கும் ஆண்டவரே சண்டே கிளாஸ்லேயும் ஆண்டவரே இருக்கத்தக்கதாக நீர் கிருபை தர வேண்டுமாறு நாங்கள் கேட்குறோம். அப்படியே ஏஷர் ஜூடாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஐயா குழந்தைக்கு 1 வருடம் நீர் பெரிய பாராட்டின கிருபைக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பிள்ளையை ஆசீர்வதிங்க. ஆண்டவரே மகனுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் தந்து ஆண்டவரே இயேசுவானவர் எப்படி வளர்ந்தாரோ ஞானத்திலும் அறிவிலும் தேவ தயவிலும் மனுஷ தயவிலும் வளர்ந்தது போல இந்த பிள்ளையும் வளரத்தக்கதாக பிள்ளையை வளர்க்கத்தக்கதான ஞானத்தை எங்கள் பெற்றோருக்கு கொடுக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் கேட்குறோம். இப்படி ஆண்டவரே இந்த விண்ணப்பங்களை தம்முடைய தயவுள்ள சமூகத்திலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்குறோம். ஐயா இம்மட்டும் ஆண்டவரே எங்களை நீர் வழிநடத்தி ஆசீர்வதித்து வந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே இந்த மினிஸ்ட்ரிக்காக ஒரு விஷயம் ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் எங்களை ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ஆசீர்வதித்து உமக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாக உம்முடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகத்தக்கதாக நீங்கள் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டுமாறு கேட்கிறோம். கர்த்தரும் இரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் இந்த ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் ஜீவனுள்ள தகப்பனே, ஆமேன். The God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he hath suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen.